गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू. आपण इंट्रोडक्शन टू एन एस हा टॉपिक डिस्कस केलेला आहे काल. आता राहिलेला पार्ट आज डिस्कस करणार आहोत आणि त्यानंतर आपण पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स डिस्कस करणार आहोत. तर काल आपण बघितलं होतं की जे आपली नर्वस सिस्टीम आहे ती दोन याच्यामध्ये डिवाइड होते, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आणि पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम is related with brain and spinal cord. And in case of peripheral nervous system, we have discussed this nervous system is the connection between peripheral organs and the central nervous system. And there are two division, afferent division and efferent division. And efferent division is having subdivision. It includes autonomic nervous system and somatic nervous system. Autonomic nervous system regulates involuntary function of our body, while somatic आगे somatic nervous system responsible for controlling voluntary function. And this autonomic nervous system again divide into sympathetic and parasympathetic nervous system. Recently, third division also mentioned in some book, that is enteric nervous system. But at least you should know there are two main division of autonomic nervous system. One is parasympathetic division and one is sympathetic division. Then in case of parasympathetic, and after that we have discussed neurotransmitters released by parasympathetic nervous system. We have discussed ganglia is present in parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system also called as cholinergic nervous system, and preganglionic fiber as well as postganglionic fiber in case of parasympathetic nervous system release acetylcholine as the neurotransmitter. In case of sympathetic nervous system, all these preganglionic fiber of sympathetic nervous system release acetylcholine. But in case of postganglionic fiber, we have discussed this postganglionic fiber of sympathetic nervous system at majority site responsible for release of norepinephrine. At some site there is release of epinephrine also. At renal blood vessel there is release of dopamine. And we have discussed sweat gland have sympathetic innervation, but postganglionic fiber of sweat gland releases acetylcholine. That exception we have discussed. Now, we in that lecture yesterday's we have discussed cholinergic receptor. There are two types, muscarinic and nicotinic. Muscarinic receptors are G protein couple receptor, while nicotinic receptors are inotropic receptor. And we have discussed there are three types of muscarinic receptor which are important for pharmacology point of view: M1, M2, M3. M1, M2, M3. Okay. And we have discussed M1 and M3. These are GQ type G protein couple receptor, while M2 is GI type G protein couple receptor. आतापर्यंत एवढा पार्ट आपण डिस्कस केलेला आहे आणि वी हॅव डिस्कस लोकेशन्स. M1 is mainly present in the central nervous system. That's why M1 is called as neuronal, M2 is called as cardiac, and M3 is called as glandular, because M2 mainly present on heart. That's why cardiac, and M3 mainly present on the exocrine gland. आणि ते रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाल्यावर कोणता पाथवे ऍक्टिव्हेट होतो ते पण आपण पाहिलेलं आहे. तर कालचंच लेक्चरचं जे लास्ट पार्ट होता त्याचीच रिव्हिजन आपल्यासाठी महत्वाची आहे. मस्कुरेनिक रिसेप्टरचे तीन सब टाइप आहे, M1, M2, M3. M1 and M3 are GQ type, M2 is GI type. लोकेशन आपण पाहिलेले आहेत आणि ट्रान्सड्यूसर मेकॅनिझम आपण पाहिलेला आहे की M1 GQ टाईप आहे आणि M3 GQ टाईप येतं. IP3 डायसिलग्लिसरॉल पाथवे ऍक्टिव्हेट होऊन कॅल्शियमची लेवल वाढणार आहे M1 आणि M3 ऍक्टिव्हेट झाल्यावर. आणि
M2 ऍक्टिव्हेट झाला तर इट इज इनहिबिटरी इन नेचर, तर सायक्लिक एएमपी ची लेवल कमी होणार आहे आणि त्याचबरोबर पोटॅशियम चॅनल ओपन होणार आहे. हे ट्रान्सड्यूसर मेकॅनिझम हे रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाल्यावर होतात, हे आपण कालच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. आता लोकेशन वाईज आपण त्या पण गोष्टी डिटेलमध्ये डिस्कस केलेल्या आहे. M1 ऑटोनॉमिक गँग्लियावर प्रेझेंट असतो आणि ऑटोनॉमिक गँग्लियाचं डिपोलरायझेशन होऊन गँग्लिया ऍक्टिव्हेट होतो. तर पॅरासिम्पॅथेटिक गँग्लिया आणि सिम्पॅथेटिक गँग्लिया दोघांवरही M1 रिसेप्टर प्रेझेंट असतो. गँग्लियावर या व्यतिरिक्त ENN रिसेप्टर म्हणजे निकोटिनिक रिसेप्टरचा एक प्रकार आहे NN, तोही प्रेझेंट असतो. त्याचप्रमाणे M1 रिसेप्टर ब्रेनमध्येही आहेत आणि ऍसिटिल कोलिन ह्या M1 रिसेप्टरवर ऍक्ट होऊन ऍसिटिल कोलिनचा रोल हा लर्निंग, मेमरी आणि मोटर फंक्शन साठी आहे, हे आपण पाहिलेलं आहे. रिलेटेड विथ स्टमक वी हॅव डिस्कस एंटरोक्रोमॅफाइन सेलवर M1 रिसेप्टर आहे आणि ऍसिटिल कोलिन त्या रिसेप्टरवर ऍक्ट होऊन हिस्टामाइन रिलीज होतं आणि तो हिस्टामाइन परायटल सेलवर H2 रिसेप्टर थ्रू ऍक्ट होऊन ऍसिड सिक्रेशन करतो. तर ऍसिटिल कोलिन गॅस्ट्रिक सिक्रेशन हे डायरेक्ट पाथवेनी पण करतात आणि इनडायरेक्ट पाथवेनी करतात. तर डायरेक्ट पाथवेमध्ये ऍसिटिल कोलिन हा डायरेक्टली परायटल सेलवर ऍक्ट होतो आणि तो M3 रिसेप्टरच्या माध्यमातून ऍक्ट होतो. तर परायटल सेलवर M3 रिसेप्टर असतात आणि स्टमक मध्ये एंटरोक्रोमॅफाइन सेल जे आहे, ज्या हिस्टॅमिन रिलीज करतात, त्या सेलवर M1 रिसेप्टर आहे, हे आपण काल पाहिलेलं आहे. M2 हा मेनली कार्डियाक पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, ऍटलिस्ट कार्डियाक तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आता काही प्रमाणात M2 रिसेप्टर स्मूथ मसलवर पण असतात, पण प्रिडॉमिनंट स्मूथ मसलवर M3 रिसेप्टर असतो. त्यामुळे जे प्रिडॉमिनंट आहे तेच, त्या ऑर्गनवर कोणता प्रिडॉमिनंट रिसेप्टर आहे ते लक्षात ठेवलेलं सोपं जाईल. आता M2 हा हार्टवर आहे, तर एस ए नोड मधून इम्पल्स जनरेशन, आता M2 हा इनहिबिटरी नेचर आहे ते आपण पाहिलेलं आहे. त्यामुळं हार्टवर इनहिबिटरी इफेक्ट होतो. ऍसिटिल कोलिन जो न्यूरोट्रान्समीटर यावर ऍक्ट झाला म्हणजे ऍसिटिल कोलिन पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम मधून रिलीज होतं. तर पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमचं कार्य हे ऍसिटिल कोलिनच्या माध्यमातून चालतं आणि आपण पहिले फिजिओलॉजी पार्ट आपण डिस्कस करणार आहोत की M1 M2 M3 ऍसिटिल कोलिन ऍक्टिव्हेट झालं तर काय होईल, मग त्याच्याशी रिलेटेड ड्रग आपण नंतर डिस्कस करणार आहे. तर आता बॉडीमध्ये ऍसिटिल कोलिन रिलीज झाला आणि हार्टवर ऍक्ट झाला, तर हार्टवर M2 रिसेप्टरच्या माध्यमातून तो ऍक्ट होतो. M2 इनहिबिटर इन नेचर आहे, GI टाईप रिसेप्टर आहे, तर तो सायक्लिक एएमपी ची लेवल हार्टमध्ये कमी करेल, पोटॅशियम चॅनल ओपन करून सेलचं हायपरपोलरायझेशन होईल आणि त्याच्यामुळं सेलचं फंक्शन सप्रेस होईल. तर एस ए नोडचं फंक्शन, एव्ही नोडचं फंक्शन, ऍट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन सगळे सप्रेस होईल. त्यामुळे इम्पल्स जनरेशन कमी होईल, ब्रॅडिकार्डिया होईल, एव्ही कंडक्शन डिले होतं. याचा अर्थ याचा अर्थ जे ऍट्रियापासून वेंट्रिकलकडे जे सिग्नल जातात ते स्लो जातील आणि त्याला आपण एव्ही कंडक्शन डिले झालं असं म्हणतो. ओके. आता जेव्हा एव्ही कंडक्शन डिले होतं याचा अर्थ इम्पल्सेस स्लोली ऍट्रिया पासून वेंट्रिकल म्हणजे एव्ही नोडचं एव्ही कंडक्शन डिले झालं, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन एव्ही नोडची कमी झाली, याचा अर्थ इम्पल्सेस स्लोली ऍट्रिया पासून वेंट्रिकल मध्ये जात आहेत, व्हेलॉसिटी ऑफ कंडक्शन स्लो झालं आणि त्यामुळं इम्पल्स ऍट्रियापासून वेंट्रिकलकडे जाण्यासाठी वेळ जास्त लागतो. त्याला आपण इफेक्टिव्ह रिफ्रॅक्टरी पिरियड म्हणतो. म्हणजे ज्या वेळेस हेव्ही कंडक्शन डिले होतं, हेव्ही कंडक्शन स्लो होतं, त्यावेळेस इफेक्टिव्ह रिफ्रॅक्टरी पिरियड हा वाढतो. म्हणजे एव्ही कंडक्शन डिले झालं म्हणजे ऍट्रिया पासून वेंट्रिकल कडे सिग्नल स्लो जाता, म्हणजे ते सिग्नल ऍट्रिया कडून वेंट्रिकल कडे पोहोचण्यासाठी वेळ जास्त लागतो. त्याला आपण इफेक्टिव्ह रिफ्रॅक्टरी पिरियड असं म्हणतो. तर एव्ही कंडक्शन डिले झाल्यामुळं इफेक्टिव्ह रिफ्रॅक्टरी पिरियड वाढतो. इफेक्टिव्ह रिफ्रॅक्टरी पिरियड वाढतो. ओके, इफेक्टिव्ह रिफ्रॅक्टरी पिरियड हा वाढतो. ऍट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन कमी होतं, वेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन हे कमी होतं आणि व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन कमी झालं तर कार्डियाक आउटपुट कमी होतं. तर हे सगळे M2 रिसेप्टरच्या माध्यमातून होणाऱ्या हार्टवरचे ऍक्शन आहे. ऍटलिस्ट हे ऍक्शन तुम्हाला
माहित पाहिजे. काही प्रमाणात M2 रिसेप्टर विसरल स्मूथ मसल पर असतात, परंतु विसरल स्मूथ मसलवर प्रिडॉमिनंट रिसेप्टर कोणता असतो मस्क्युरेनिक मध्ये, तर त्याचा आन्सर आहे M3. M2 काही प्रमाणात असतो. आपण पाहिलंय M3 रिसेप्टर जर ऍक्टिव्हेट झाला ऍसिटिल कोलिननी स्मूथ मसल मधला, तर IP3 डायसिलग्लिसरॉल पाथवे ऍक्टिव्हेट होऊन कॅल्शियमची लेवल वाढते आणि स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन होतं. त्याचप्रमाणे M2 ही काही प्रमाणात स्मूथ मसलवर असता आणि M2 रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाला तर स्मूथ मसल मधली सायक्लिक एमपी ची लेवल कमी होते. आणि आपण डिस्कस केलेलं आहे, ज्यावेळेस सायक्लिक एमपी वाढतो त्यावेळेस स्मूथ मसल रिलॅक्स होता. मग स्मूथ मसल मधला सायक्लिक एमपी जर कमी झाला M2 रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाले नाही, तर सायक्लिक एमपी कमी झाल्यामुळे स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्ट होतील. तर M2 जरी ऍसिटिल कोलिन मेनली M3 रिसेप्टर स्केलेटल मसलवर, सॉरी स्मूथ मसलवरच्या M3 रिसेप्टरवर ऍक्ट होऊन ऍसिटिल कोलिन कॉन्ट्रॅक्शन करतो स्मूथ मसलचं, आणि काही प्रमाणात M2 वरही ऍक्ट होतो आणि त्यामुळेही स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन होतं. पण आता लक्षात ठेवण्यासाठी स्मूथ मसलवर कोणते मस्कुरेनिक रिसेप्टर असतात, तर ऍटलिस्ट M3 लक्षात ठेवा तुम्ही. M2 नाही राहिलं लक्षात तरी चालू शकतं. त्यानंतर आपण M3 चे लोकेशन तर काल पाहिलेले आहेत. M3 चे लोकेशन, तर M3च्या लोकेशन मध्ये आपण मेन पाहिले की M3 ग्लँड्स वर असतो, एक्झोक्राईन ग्लँड्स, आणि एक्झोक्राईन ग्लँडचं सिक्रेशन ते वाढवतो. त्याचप्रमाणे विसरल स्मूथ मसल वर M3 असतो. ते जर ऍक्टिव्हेट झाला ऍसिटिल कोलिननी तर विसरल स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्ट होणार कॅल्शियमची लेवल वाढल्यामुळं. त्याचप्रमाणे आय मध्ये, आयरिस मधल्या सर्क्युलर मसल मध्येही वरही M3 रिसेप्टर असतात आणि ते सर्क्युलर मसल ही कॉन्ट्रॅक्ट होता. त्याचप्रमाणे आय मध्ये सिलेरी मसलवरही M3 रिसेप्टर असतात आणि त्यावर ऍसिटिल कोलिन ऍक्ट झाल्यामुळे सिलेरी मसल ही कॉन्ट्रॅक्ट होतात. तर आयरिस आणि सिलेरी मसल हे आयशी रिलेटेड दोन मसल कॉन्ट्रॅक्ट होतात ऍसिटिल कोलिननी M3 रिसेप्टरच्या माध्यमातून, हे आपण पाहिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आपण हे पण पाहिलं की ब्लड वेसलवर एक्झोजेनस ऍसिटिल कोलिनची काय ऍक्शन आहे, एंडोजेनस ऍसिटिल कोलिनची काय ऍक्शन आहे. तर एंडोजेनस ऍसिटिल कोलिनची ऍक्शन काहीच नाही आहे, कारण ब्लड वेसलला जरी इनर्वेशन जरी असलं तरी पण ब्लड वेसलवर मस्कुरेनिक रिसेप्टर जरी प्रेझेंट असले तर ब्लड वेसलला पॅरासिम्पॅथेटिक इनर्वेशन नसतं. तर ब्लड वेसल मध्ये रिसेप्टर प्रेझेंट आहे परंतु त्याला पॅरासिम्पॅथेटिक सप्लाय नाही, त्याच्यामुळे एंडोजेनस ऍसिटिल कोलिनची काहीही ऍक्शन ब्लड वेसलवर नाहीये. परंतु एक्झोजेनस ऍसिटिल कोलिन आपण दिलं तर काय होतं आपण पाहिलेलं आहे, जर एंडोथेलियम इंटॅक्ट असेल तर तो एंडोथेलियम वर M3 रिसेप्टर असतात आणि ते ऍक्टिव्हेट झाल्यामुळे नायट्रिक ऑक्साईड रिलीज होतं. नायट्रिक ऑक्साईडलाच एंडोथेलियर डिराईव्ह रिलॅक्सिंग फॅक्टर असंही म्हणतात. आणि हा नायट्रिक ऑक्साईड मग स्मूथ मसलमध्ये जाऊन सायक्लिक GMP ची लेवल वाढवून स्मूथ मसलचं रिलॅक्सेशन करतो. त्यामुळं एंडोथेलियम इंटॅक्ट असेल तर अशा व्हेसलमध्ये व्हॅसोडायलेटेशन होतं. परंतु जर एंडोथेलियम डॅमेज असेल तर तिथं M3 रिसेप्टर वर ऍसिटिल कोलिनची ऍक्शन होणार नाही, त्यामुळं नायट्रिक ऑक्साईड रिलीज होणार नाही. त्यामुळं तिथं काय ऍक्शन होते, तर ह्या वेळेस ऍसिटिल कोलिन एंडोथिलियमवर ऍक्ट न होता या ठिकाणी डायरेक्ट स्मूथ मसल मध्ये जातो आणि तिथले स्मूथ मसलवरचे M3 रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट करतो आणि त्याच्यामुळं स्मूथ मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होऊन व्हॅसो कॉन्ट्रॅक्शन होतं. तर एक्झोजेनस ऍसिटिल कोलिन जर दिला तर एंडोथेलियम इंटॅक्ट असेल तर एंडोथेलियमवर पहिली ऍक्शन होते आणि त्या माध्यमातून नायट्रिक ऑक्साईड रिलीज झाल्यामुळं स्मूथ मसल रिलॅक्स होऊन व्हॅसोडायलेटेशन होतं. पण ज्या ब्लड वेसलचं एंडोथेलियम डॅमेज आहे त्या ब्लड वेसलमध्ये एक्झोजिनस ऍसिडिल कोलिन डायरेक्टली स्मूथ मसलवर ऍक्ट होणार आणि स्मूथ मसलची कॅल्शियमची लेवल वाढून स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे. तर हा एक पॉईंट तुमच्या लक्षात राहायला पाहिजे. जेव्हा आपण पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग पाहणार आहोत त्यावेळेस ते डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहोत. आता हे बेसिक ऍटलिस्ट M1 M2 M3 चे लोकेशन कुठं आहेत आणि ते रिसेप्टर ऍसिटिल कोलिन ऍक्टिव्हेट झालं तर काय होतं हे तुम्हाला आता समजलेलं आहे. तर मस्कुरेनिक रिसेप्टरचे लोकेशन लक्षात आले का तुमच्या, आणि काहीतरी ऍक्शन समजल्यात का, काही ना काही? येस सर. ओके. आता जेव्हा पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग मी डिस्कस करेल तर त्यात रिपिटेशन होणार आहे, त्यामुळं त्यावेळेस अजून जास्त क्लिअर होणार आहे, त्यावेळेस तुम्हाला रिव्हिजन राहील.
आता दुसरा जो रिसेप्टर आहे कोलिनर्जिक रिसेप्टरचा टाईप, तो आहे निकोटिनिक रिसेप्टर. तर निकोटिनिक रिसेप्टर विषयी आपण जाणून घेणार आहोत आणि ते कुठं असतात ते जाणून घेणार आहोत, आणि ऍसिटिल कोलिन त्या रिसेप्टरवर ऍक्ट झाला तर काय होतं ते मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. तर यामध्ये डिटेलमध्ये जायचं नाही. हे जे चार्ट मी काढलेले आहे दाखवलेले आहे ते डिटेलमध्ये तुम्हाला महत्वाचे नाही, फक्त बेसिक गोष्टी आहेत, अंडरस्टँडिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहेत. डिटेलमध्ये ह्या चार्टचा स्टडी करायचा नाहीये. तर निकोटिनिक रिसेप्टर जे आहेत, ओके, हे दोन प्रकारचे आहेत. म्हणजे कोलिनर्जिक रिसेप्टरचे दोन टाईप आहे, मस्कुरेनिक रिसेप्टर आणि निकोटिनिक रिसेप्टर. तर आता मस्कुरेनिक रिसेप्टरचं डिटेल आपला स्टडी झालेला आहे. तर निकोटिनिक रिसेप्टरचे दोन टाईप आहे, एन एन आणि एन एन, म्हणजे न्यूरोनल टाईप आणि मसल टाईप. आणि काही निकोटिनिक रिसेप्टर सीएनएस मध्ये असतात, पण त्यामध्ये आपण डिटेलमध्ये जाणार नाही, कारण आता आपण पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम पाहतोय, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आपण पाहत नाहीये. तर यामध्ये काय आहे, यामध्ये तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं आहे की हे निकोटिनिक रिसेप्टर हे कोणत्या रिसेप्टरचे टाईप आहे. तर जनरल फार्मॅकमध्ये आपण रिसेप्टरचे टाईप पाहिले, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर, एन्झाईम लिंक रिसेप्टर, जॅकस्टॅट रिसेप्टर, न्यूक्लिअर रिसेप्टर. यापैकी निकोटिनिक रिसेप्टर हे कोणत्या रिसेप्टरचे टाईप आहे, तर त्याचा आन्सर आहे निकोटिनिक रिसेप्टर हे आयनोट्रॉपिक रिसेप्टरचे टाईप आहे. त्यालाच लिगॅंड गेटेड आयन चॅनल असंही म्हणतात. ओके. तर आयनोट्रॉपिक रिसेप्टरचे टाईप आहेत हे. तर आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर म्हणजे काय हे आपण पाहिलेलं आहे. तर ह्या रिसेप्टरमध्ये, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टरमध्ये त्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये एक चॅनल असतं. ओके. ओके. सपोज हे रिसेप्टर आहे, तर त्या रिसेप्टरच्या स्ट्रक्चरमध्ये हे चॅनल असतं. ओके. तर ते चॅनल ह्या रिसेप्टरच्या स्ट्रक्चरमध्ये असतं, आणि हा रिसेप्टर आहे. तर हा निकोटिनिक रिसेप्टर हा सेल मेम्ब्रेनवर असतो, हे आपण पाहिलेलं आहे. आणि ह्या निकोटिनिक रिसेप्टर आयनोट्रॉपिक रिसेप्टरचा टाईप आहे. त्याच्यात आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर म्हणजे ह्या रिसेप्टरच्या स्ट्रक्चरमध्ये चॅनल असतो, आणि हा चॅनल सिलेक्टिव्ह असतो. तर निकोटिनिक रिसेप्टरमध्ये हा चॅनल सिलेक्टिव्हली कोणत्या आयनसाठी आहे, तर तो सोडियम आयनसाठी आहे. आणि सोडियम आयनचा जर विचार केला तर सेलच्या बाहेर सोडियम जास्त असतं. ज्यावेळेस ऍसिटिल कोलिन ह्या आयनोट्रॉपिक एन रिसेप्टरवर ऍक्ट होतो, निकोटिनिक रिसेप्टरवर, तर हे चॅनल्स ओपन होतात. ओके. ह्या रिसेप्टरवर ऍसिटिल कोलिन बाइंड झाला तर ह्या रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट होऊन ह्या रिसेप्टर मधला चॅनल ओपन होतो, आणि सोडियम हा सेलच्या बाहेर जास्त असतो. ते चॅनल ओपन झाल्यामुळे तो सोडियम ह्या चॅनल मधून सेलच्या आत येतो, आणि सेलमध्ये सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळे पॉझिटिव्हिटी वाढते, डिपोलरायझेशन होतं, आणि सेल ऍक्टिव्हेट होते, किंवा सेलचं एक्साइटरी फंक्शन होतं. ओके. तर हे आहे ऍसिटिल कोलिनची निकोटिनिक रिसेप्टरवर ऍक्ट झाल्यानंतर काय होतं मेकॅनिझम, ती आपण पाहिली की ऍसिटिल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टरवर बाइंड झाल्यामुळं निकोटिनिक रिसेप्टर मधले चॅनल्स ओपन होतात. ते चॅनल सिलेक्टिव्ह आहेत सोडियम आयनसाठी, त्यामुळे सोडियम आयनचं ट्रान्सफर बाहेरून सेलमध्ये होतं, आणि सेलमध्ये पॉझिटिव्हिटी वाढते, त्यामुळे डिपोलरायझेशन होऊन सेल ऍक्टिव्हेट होते. तर हे निकोटिनिक रिसेप्टर कुठं प्रेझेंट असतात, तर एन टाईपचे रिसेप्टर हे ऑटोनॉमिक गँग्लियावर असतात. आणि ऑटोनॉमिक गँग्लियामध्ये पॅरासिम्पॅथेटिक गँग्लिया असू द्या, सिम्पॅथेटिक गँग्लिया असू द्या, त्यावर M1 आणि एन रिसेप्टर असतात. तर एन रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाल्यामुळं ऍसिटिल कोलिननी, तर त्यामध्ये डिपोलरायझेशन होऊन तो गँग्लिया ऍक्टिव्हेट होतो. पॅरासिम्पॅथेटिक गँग्लिया ऍक्टिव्हेट झाला तर पोस्ट गँग्लियोनिक फायबर थ्रू ऍसिटिल कोलिन रिलीज करेल. सिम्पॅथेटिक गँग्लिया ऍक्टिव्हेट झाला तर
पोस्ट गँग्लियोनिक फायबर थ्रू नॉर ॲड्रेनालिन, ॲड्रेनालिन किंवा डोपामाइन रिलीज तिथं होणार आहे. तर हे झाले एन एन रिसेप्टर. तर हे एन एन रिसेप्टर हे ऑटोनॉमिक गँग्लियावर असतात, त्याचप्रमाणे ॲड्रिनल मिडुलारही असतात. तर थोडक्यात त्यांना न्यूरोनल का म्हणतात, कारण ते गँग्लियावर किंवा ऑटोनॉमिक गँग्लियावर प्रेझेंट असतात, त्यामुळे त्याला न्यूरोनल नाव दिलेलं आहे. एनएम रिसेप्टर जे असतात, एनएम हे मसल एंड प्लेटवर प्रेझेंट असतात आणि ऍसिटिल कोलिन त्या एनएम रिसेप्टरवर ऍक्ट झाल्यामुळं एनएम रिसेप्टर मधलं चॅनल ओपन होतो, सोडियम स्केलेटल मसल मध्ये येतो, सोडियम स्केलेटल मसल मध्ये आल्यामुळे पॉझिटिव्हिटी स्केलेटल मसल मध्ये वाढते, डिपोलरायझेशन होतं आणि स्केलेटल मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं. तर हे झालं निकोटिनिक रिसेप्टरचे ऍक्शन. एन एन रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झालं तर ऑटोनॉमिक गँग्लिया ऍक्टिव्हेट होतो, डिपोलरायझेशन होऊन एन एम रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाले ऍसिटिल कोलिननी, तर स्केलेटल मसल मध्ये सोडियमची लेव्हल वाढते आणि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शन होतं. तर ऍसिटिल कोलिन स्केलेटल मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन करतो थ्रू एन एम रिसेप्टर. ऍसिटिल कोलिन ऑटोनॉमिक गँग्लिया ऍक्टिव्हेट करतो थ्रू एन एन रिसेप्टर ॲज वेल ॲज M1 रिसेप्टर. ह्या गोष्टी इथं क्लिअर झालेल्या आहे. आता तुमच्या CNS ऍक्शन मी डिटेलमध्ये जाणार नाही, कारण आपला जो पार्ट आहे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टीमशी रिलेटेड आपण डिस्कस करत आहोत. ओके, लक्षात आलं बेसिक गोष्ट निकोटिनिक रिसेप्टरची? लक्षात आले निकोटिनिक रिसेप्टर? आवाज येतोय ना? हो सर, या. आता मस्कुरॅनिक आणि निकोटिनिक रिसेप्टर वर जे मी तुमच्याशी डिस्कस केलं, तर ऍटलीस्ट बेसिक गोष्टी लक्षात आल्यात तुमच्या? हो सर, आले. ओके. आता यानंतर यामध्ये पण नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड आहे, ती स्लाइड डिटेलमध्ये तुम्हाला लागणार नाही. फक्त काय महत्वाचं आहे, जे ऍसिटिल कोलिन आहे त्याचं मेटाबॉलिझम कसं होतं. तर आपण जनरल फार्मॅकोलॉजीमध्ये पाहिलेलं आहे की ड्रग किंवा एंडोजिनस सबस्टन्स जो असतो, बॉडीतले जे सबस्टन्स आहेत किंवा बाहेरून जे एक्झोजिनस सबस्टन्स येतो, त्याचं मेटाबॉलिझम हे लिव्हर मध्ये होतं आणि ते होण्यासाठी एन्झाईमची गरज असते. तर ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम कसं होतं? तर ऍसिटिल कोलिन हा आपल्या शरीरात रिलीज होणारा न्यूरोट्रान्समीटर आहे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम मधून. ऍसिटिल कोलिन नावाचा ड्रग पण अवेलेबल आहे. ते ऍसिटिल कोलिन जो आहे आपल्या बॉडी मधला, त्याचं मेटाबॉलिझम कसं होतं, ओके, ते आता मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. तर त्याचं मेटाबॉलिझम हे कोलिन इस्टरेज एन्झाईमने होतं आणि त्यामुळं ऍसिटेट आणि कोलिन तयार होतं. आपण काल ते पाहिलेलं आहे. तर त्या कोलिनिस्टरेज एन्झाईमचे दोन टाईप आहे, ऍसिटिल कोलिनिस्टरेज आणि ब्युटारिल कोलिनिस्टरेज. ऍसिटिल कोलिनिस्टरेजला ट्रू कोलिनिस्टरेज म्हणतात आणि ब्युटारिल कोलिनिस्टरेजला सुडो कोलिनिस्टरेज असं म्हणतात. तर हे ऍसिटिल कोलिनिस्टरेज मेनली सिनॅप्टिक क्लेप मध्ये जास्त असतो आणि ब्युटारिल कोलिनिस्टरेज हा मुख्यतः प्लाझ्मा मध्ये असतो, त्याचप्रमाणे लिव्हर, इंटेस्टाईन मध्ये किंवा व्हाईट मॅटर जे आहे त्याच्यात असतो. आता यामध्ये आपल्याला डिटेल जायचं नाही, फक्त ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम कोलिनिस्टरेज एन्झाईमने होतं. दोन प्रकारचे कोलिनिस्टरेज एन्झाईम आहे, ऍसिटिल कोलिनिस्टरेज आणि ब्युटारिल कोलिनिस्टरेज. ऍसिटिल कोलिनिस्टरेजला ट्रू कोलिनिस्टरेज असं म्हणतात, ब्युटारिल कोलिनिस्टरेजला सुडो कोलिनिस्टरेज असं म्हणतात. आपण सुडो कोलिनिस्टरेजचा आपल्याला आधी रेफरन्स आला होता, तो सक्सिनिल कोलिनच्या मेटाबॉलिझम साठी सुडोकोलिनिस्टरेज एन्झाईम लागतं आणि आपण अटिपिकल सुडोकोलिनिस्टरेज पार्टही त्यावेळेस फार्मेकोजेनेटिक्स मध्ये डिस्कस केलेला आहे. तो कोलिनिस्टरेज एन्झाईम हे ऍसिटिल कोलिनच्या मेटाबॉलिझम साठी यूज होतो लिव्हर मध्ये आणि कोलिनिस्टरेजच्या एन्झाईमच्या माध्यमातून ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम ऍसिटेट आणि कोलिन मध्ये होतं, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. तर ओव्हरऑल आता इंट्रोडक्शन पार्ट पॅरासिम्पॅथेटिक सिस्टीमचा संपलेला आहे. सिम्पॅथेटिक सिस्टीमचा जर विचार केला
तर सिम्पॅथेटिक सिस्टीम मधले न्यूरो ट्रान्समीटर मी तुमच्याशी डिस्कस केलेले आहे. ओके. तर यामध्ये कसं मेटाबॉलिझम होतं ते मी तुम्हाला डिटेलमध्ये डिस्कस नाही केलेलं, फक्त तुम्हाला सांगितलं की कोलिनिस्टरेज एन्झाईम जो आहे तो ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम करतो. तर आपण जनरल फार्मॅकमध्ये पाहिलेलं आहे, सबस्ट्रेट हा एन्झाईमला बाइंड होतो आणि एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होतं. आणि हे कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर, ओके, ह्या कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर, ओके, तर जी इस्टर लिंकेज असते ऍसिटिल कोलिन मधली ती ब्रेक होते, कोलिन रिलीज होतो आणि फक्त ऍसिटायलेटेड पार्ट म्हणजे एन्झाईम जो आहे, एन्झाईमला ऍसिटायलेटेड पार्ट जो आहे, ऍसिटायलेटेड पार्ट तिथं राहतो आणि तो नंतर हायड्रोलायसिस होऊन तो पण ऍसिटेट पण रिलीज होतो. तर थोडक्यात काय, ऍसिटिल कोलिनचं ब्रेकडाऊन झाल्यामुळं कोलिन आणि ऍसिटेट बनतं आणि ते झाल्यानंतर त्यासाठी हायड्रोलायसिस रिॲक्शन ही महत्वाची रिॲक्शन जी आहे ती वापरली जाते. वॉटरच्या सानिध्यात येऊन हे ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम होतं आणि ऍसिटिल कोलिनच्या मेटाबॉलिझम मधून ऍसिटेट आणि कोलिन रिलीज होतात आणि हा कोलिन परत वापरला जातो, प्रिसिनॅप्टिक न्यूरॉन मध्ये परत घेतला जातो आणि परत ऍसिटिल कोलिनच्या सिंथेसिससाठी कोलिनचा यूज होतो. आणि ज्यावेळेस ऍसिटिल कोलिन कोलिनिस्टरेज एन्झाईमला बाइंड होतो आणि मेटाबोलाइज होतो, ऍसिटेट आणि कोलिन बनतं, त्यावेळेस ते ऍसिटेट आणि कोलिन रिलीज होतं आणि तो एन्झाईम परत फ्री होतो आणि फ्री झालेला एन्झाईम नेक्स्ट ऍसिटिल कोलिनचा मेटाबॉलिझम साठी वापरला जातो. तर कोलिनिस्टरेज एन्झाईम ऍसिटिल कोलिनचा मेटाबॉलिझम करतो. मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर ऍसिटिल कोलिनचा ऍसिटेट आणि कोलिन बनून ते एन्झाईम पासून रिलीज होतो आणि फ्री झालेला एन्झाईम परत याच्यासाठी वापरला जातो, नेक्स्ट ऍसिटिल कोलिनच्या मेटाबॉलिझम साठी. आता यामध्ये एन्झाईमचा जर विचार केला, कोलिनिस्टरेज एन्झाईमचा, तर दोन पॉइंट तुमच्याशी मी डिस्कस करत आहे. की पहिला पॉइंट की ह्या एन्झाईमवर दोन बाइंडिंग साईट असतात. ओके, सपोज हा कोलिन इस्टरेज एन्झाईम आहे. ओके, तर एनिओनिक साईट आहे आणि इस्टरॅटिक साईट आहे. तर हे पॉइंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचाच आहे. ओके, कोलिनिस्टरेज एन्झाईमला बाइंडिंग साईट कोणते आहे, तर एनिओनिक साईट आणि इस्टरॅटिक साईट आहे. तर ऍसिटिल कोलिन कोणत्या साईटला बाइंड होतो असं जर कोणी तुम्हाला विचारलं, तर तुम्हाला माहित पाहिजे की ऍसिटिल कोलिन बाइंड्स विथ कोलिनिस्टरेज एन्झाईम. तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे जनरल फार्मॅक मध्ये की कोलिनिस्टर म्हणजे एन्झाईम जेव्हा एखाद्या सबस्ट्रेटला मेटाबोलाइज करतो, तो पहिले तो सबस्ट्रेट एन्झाईमला बाइंड होतो, एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनतं आणि नंतर त्या सबस्टन्सचं डिग्रेडेशन होतं, मेटाबॉलिझम होतं. तर ऍसिटिल कोलिन कोलिनिस्टरेज एन्झाईमने मेटाबोलाइज होतो, तर कोलिनिस्टरेज एन्झाईम ऍसिटिल कोलिनला पहिले त्या बाइंड होतो. ऍसिटिल कोलिन कोलिनिस्टरेज एन्झाईम कॉम्प्लेक्स बनतं. तर हा ऍसिटिल कोलिन कुठं बाइंड होतं, तर दोन साईट आहे कोलिनिस्टरेज एन्झाईमवर, एनिओनिक साईट आणि इस्टरेक साईट. तर ह्या दोन्ही साईटला ऍसिटिल कोलिन बाइंड होतो आणि अंडरगो हायड्रोलायसिस रिॲक्शन. तर ऍसिटिल कोलिन बाइंड विथ both anionic and stereotic site, and this acetylcholine undergo hydrolysis. हायड्रोलायसिस झाल्यावर ऍसिटेट कोलिन बनून तिथून तो रिलीज होतो आणि त्यामुळं तो एन्झाईम परत दुसऱ्या मोलेक्युलच्या मेटाबॉलिझम साठी वापरला जातो. ओके, दुसऱ्या ऍसिटिल कोलिनच्या मेटाबॉलिझम साठी वापरला जातो. ओके, तर हे झालं ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम कसं होतं. तर कोलिनिस्टरेज एन्झाईमवर किती बाइंडिंग साईट आहे असं कोणी तुम्हाला विचारलं, तर ऍनिओनिक साईट आणि हिस्टरेटिक साईट आहेत हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, लक्षात आलं मेटाबॉलिझम ऍसिटिल कोलिनचं? समजलंय? हो सर. हो. आता येस सिम्पॅथेटिक, सर. हा, सिम्पॅथेटिक सिस्टीम मध्ये
ती फाईट अँड फ्लाईट रिस्पॉन्स देते. सिम्पॅथेटिक न्यूरोट्रान्समीटर मध्ये आपण पाहिले इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, डोपामाइन आहे. आणि जर आपण स्पायनल कॉर्डचा विचार केला तर थोरॅसिक आणि लंबार रिजन मधून ही सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम ओरिजिनेट होते, त्यामुळे त्याला थोरॅको लंबार आउटफ्लो असेही म्हणतात. आणि हे सिम्पॅथेटिक न्यूरोट्रान्समीटर त्यांचं कार्य ॲड्रिनर्जिक रिसेप्टर थ्रू करतात. तर ॲड्रिनर्जिक रिसेप्टरचे टाइप्स जे आहे ते अल्फा आणि बीटा रिसेप्टर आहे. तर यामध्ये बीटा रिसेप्टर जे आहे हे सगळे बीटा रिसेप्टर जीएस टाईप रिसेप्टर आहे. बीटा रिसेप्टर मध्ये तीन टाईप येतात: बीटा 1, बीटा 2 आणि बीटा 3. ऑल बीटा रिसेप्टर आर जीएस टाईप रिसेप्टर, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. आणि अल्फा रिसेप्टर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फा रिसेप्टर, अल्फा 1 आणि अल्फा 2. अल्फा 1 आणि अल्फा 2 पण जी प्रोटीन कपल रिसेप्टरचे टाईप आहे. बीटा रिसेप्टर पण जी प्रोटीन कपल रिसेप्टरचे टाईप आहे. तर ॲड्रिनर्जिक रिसेप्टर हे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टरचे टाईप आहे हे तुम्हाला लक्षात आलेलं आहे. त्यामध्ये बीटा रिसेप्टर हे जीएस टाईप रिसेप्टर आहेत, जीएस टाईप. आणि त्यामुळं ते ऍक्टिव्हेट झाल्यामुळं ऍडेनिलिन सायक्लेज सायक्लिक एएमपी पाथवे ऍक्टिव्हेट होतो. बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 हे सब टाईप आहे बीटा रिसेप्टरचे, आणि हे सगळे बीटा रिसेप्टर हे जीएस टाईप रिसेप्टर आहे. ओके. अल्फा रिसेप्टरचा जर विचार केला तर अल्फा रिसेप्टरचे दोन टाईप आहे, अल्फा 1 आणि अल्फा 2. तर अल्फा 1 इज जी क्यू टाईप रिसेप्टर. मग अल्फा 1 रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट झाले तर त्यामुळं फॉस्फोलायपेस पेशी. पी3 डायसिल ग्लिसरॉल पाथवे ऍक्टिव्हेट होऊन कॅल्शियमची लेवल वाढते. हम्म. आणि अल्फा 2 रिसेप्टर जे आहे ते जी आय टाईप रिसेप्टर आहे. आणि ते ऍक्टिव्हेट झाल्यामुळं सायक्लिक एएमपी ची लेवल कमी होते आणि पोटॅशियम चॅनल ओपन होतो. तर हे डिटेलमध्ये मी परत सिम्पॅथेटिक सिस्टीम मध्ये डिस्कस करणारच आहे. त्यामुळे आता त्यामध्ये मी डिटेल जात नाही, त्याचे लोकेशन आणि त्याच्यामध्ये जात नाही, कारण ते कन्फ्यूज होईल. पॅरासिम्पॅथेटिक सिस्टीम आपण पहिले क्लिअर करूया, त्याचे लोकेशन, त्याचे ड्रग, आणि मग सिम्पॅथेटिक सिस्टीमचे लोकेशन काय आहेत, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 कुठं आहे, अल्फा 1, अल्फा 2 कुठं आहे, ते आपण नंतर सिम्पॅथेटिक सिस्टीम स्टार्ट करताना काही इंट्रोडक्शन पार्ट सिम्पॅथेटिक सिस्टीमचा मी तेव्हा डिस्कस करणार आहे. आता मी का डिस्कस करत नाही, कारण दोन्ही सिस्टीम कन्फ्यूज होतील एकत्र आल्यामुळं. त्यामुळे आपण पहिले पॅरासिम्पॅथेटिक सिस्टीम विषयी जास्त डिस्कस करूया आणि मग सिम्पॅथेटिक सिस्टीम कडे जाऊया. तर सिम्पॅथेटिक सिस्टीमचं इंट्रोडक्शन पार्ट मी बेसिक बेसिक सांगितलेलं आहे की न्यूरोट्रान्समीटर कोणते, रिसेप्टर कोणते आणि रिसेप्टरचे टाइप्स कोणते. आता आपण पॅरासिम्पॅथिक सिस्टीमवर ऍक्ट होणारे ड्रग्स बघणार आहोत. ओके. तर ते मी स्टार्ट करतो. जस्ट एक मिनिट. ही स्लाइड दिसते तुम्हाला? दिसते सर. द स्लाइड शो करतोय मी फ्रॉम द करंट स्लाइड. ओके. आता हे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स आहेत, ते मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. ऍक्च्युअल ड्रग आपण डिस्कस करतोय आता. म्हणजे पॅरासिम्पॅथेटिक सिस्टीमचा आतापर्यंत पार्ट जस्ट बेसिक होता, फिजिओलॉजी पार्ट पॉइंट ऑफ व्ह्यू होता. आता ऍक्च्युअल ड्रग्स आपण डिस्कस करणार आहोत. काही ड्रग्स तुम्हाला माहित असतील, काही ड्रग्सचं नॉलेज तुम्हाला ऑलरेडी आहे, फक्त ते कसे ऍक्ट होतात आणि त्याचे फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट काय हे आपल्याला एक काही पॉइंट ऑफ व्ह्यू, म्हणजे काही गोष्टी ज्या माहीत नसतील त्या जाणून घेणार आहोत. युजेस पॉइंट ऑफ व्ह्यू काही ड्रगचे युजेसही तुम्हाला माहीत असतील. तर जस्ट एक मिनिट, परत 2 मिनिटात स्टार्ट करूया आपण. ओके. आता आपण जो टॉपिक पाहणार आहे त्या टॉपिकचं नाव आहे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स. ओके. पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स, त्यांना कोलिनर्जिक ड्रग्स असेही म्हणतात. तर पॅरासिम्पॅथेटिक सिस्टीमवर जे ड्रग ऍक्ट होतात ते दोन प्रकारचे असतात. पहिला प्रकार आहे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक. ओके. पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स म्हणजे कोणते ड्रग्स? दीज आर द ड्रग्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर
Okay, these are the drugs which produce, we can say, which produce action similar to that of parasympathetic nervous system, or we can say these are the drugs which produce action similar to that of neurotransmitter which is released from parasympathetic nervous system. Okay, the parasympathomimetic, mimetic म्हणजे लाईक. तर पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स म्हणजे असे ड्रग जे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम सारखं कार्य करतात. म्हणजे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम जी आपल्या बॉडीमध्ये ऍक्शन्स प्रोड्यूस करते, इफेक्ट प्रोड्यूस करते, तसेच इफेक्ट प्रोड्यूस करणाऱ्या ड्रगला आपण पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग म्हणतो. मायमेटिक म्हणजे लाईक, च्या सारखे. ओके, आणि त्यांना पॅरासिम्पॅथेटिक सिस्टीमलाच कोलिनर्जिक सिस्टीम असेही म्हणतात. मग हे ड्रग कोलिनर्जिक सिस्टीम किंवा पॅरासिम्पॅथेटिक सिस्टीम सारखे कार्य करतात, म्हणून ह्या ड्रगला दुसरं नाव काय आहे? कोलिनर्जिक ड्रग. कोलिनर्जिक ड्रग. आता याच्या उलट जे आहेत ते आहेत पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग. पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग. पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग. पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग्स म्हणजे काय? तर पॅरासिम्पॅथोलायटिक, लायटिक म्हणजे हे असे ड्रग जे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमची ऍक्शन ब्लॉक करतील. पॅरासिम्पॅथोलायटिक. ओके. पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक म्हणजे असे ड्रग जे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम सारखे ऍक्ट होतात. आणि पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग्स, दीज आर द ड्रग्स विच ब्लॉक द ऍक्शन ऑफ पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. त्यामुळे त्याला पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग असं म्हणतात. आता पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग कोणत्या सिस्टीमची ऍक्शन ब्लॉक करतात? पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमची. बरोबर आहे. आता पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमला दुसरं नाव काय आहे? कोलिनर्जिक सिस्टीम. म्हणजे पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग्स दुसऱ्या भाषेत बोलायचं झालं तर कोणते सिस्टीमची ऍक्शन ब्लॉक करतात? कोलिनर्जिक सिस्टीम. कोलिनर्जिक. ओके, तर कोलिनर्जिक सिस्टीमची ऍक्शन ब्लॉक करतात. त्यामुळं त्यांना पॅरासिम्पॅथोलायटिकला दुसरं नाव काय दिलेलं आहे? अँटी कोलिनर्जिक ड्रग. अँटी कोलिनर्जिक. पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रगला दुसरं नाव काय आहे? अँटी कोलिनर्जिक. म्हणजे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिकला दुसरं नाव आहे कोलिनर्जिक ड्रग, आणि पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रगला दुसरं नाव आहे अँटी कोलिनर्जिक ड्रग. म्हणजे असे वर्ड जरी आले तरी पण तुमचं कन्फ्यूज झालं नाही पाहिजे की पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग म्हणजे काय आणि कोलिनर्जिक ड्रग म्हणजे काय. ते तुम्हाला जर कळलं तर तुम्हाला माहिती आहे ते दोन्ही एकच आहे. पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रगला दुसरं नाव काय आहे? अँटी कोलिनर्जिक. म्हणजे क्लासिफाय पॅरासिम्पॅथोलायटिक विचारलं म्हणजेच क्लासिफाय अँटी कोलिनर्जिक आहे. क्लासिफाय पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक विचारलं म्हणजेच ते कोलिनर्जिक ड्रग आणि पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग सारखे आहे. तर क्लासिफाय पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग किंवा क्लासिफाय कोलिनर्जिक ड्रग विचारलं तरी सेमच आन्सर येणार आहे. क्लासिफिकेशन लक्षात आलं? तर ह्या दोन टर्मिनॉलॉजी लक्षात आले का तुमच्या? पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक आणि पॅरासिम्पॅथोलायटिक. येस हो सर. सर. आता येस सर. आता पॅरासिम्पॅथोमायमेटिकलाच कोलिनर्जिक ड्रग म्हणतात आणि ते कार्य कशासाठी करतात? ऍसिटिल कोलिन सारखं करतात किंवा पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम सारखं कार्य करतात. मग तुम्हाला ऍसिटिल कोलिनच्या फिजिओलॉजीचे ऍक्शन माहित असेल तर ह्या ड्रगचे ऍक्शन लगेच माहित होणार आहे. आणि पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रग ऍसिटिल कोलिनचे ऍक्शन ब्लॉक करणार आहेत. पॅरासिम्पॅथेटिक सिस्टीमचे ऍक्शन ब्लॉक करणार आहे म्हणजेच ऍसिटिल कोलिनचे ऍक्शन ब्लॉक करणार आहे. मग त्यामुळं कोणत्या ऍक्शन ब्लॉक झाल्यामुळे काय ऍक्शन होईल, ऍसिटिल कोलिनचे ऍक्शन ब्लॉक झाल्यामुळे काय होईल, ते तुम्हाला लगेच कळणार आहे. म्हणजे फिजिओलॉजी जर पार्ट क्लिअर असेल तर तुम्हाला पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रगचे ऍक्शन, पॅरासिम्पॅथोलायटिक ड्रगचे ऍक्शन लक्षात ठेवायला फार सोपं जाणार आहे. आता ठीक आहे. आता हे जे कोलिनर्जिक ड्रगचं क्लासिफिकेशन जे आहे ना, ते मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. तर कोलिनर्जिक ड्रगच्या क्लासिफिकेशन मध्ये दोन प्रकारचे ड्रग आहे. कोणते ड्रग्ज आहेत ते मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. तर जस्ट एक मिनिट.
तर पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रगलाच आपण काय म्हणतो, कोलिनर्जिक कोण ड्रग. ओके. तर हे कोलिनर्जिक ड्रग्स जे आहेत हे दोन प्रकारचे आहेत. ओके. आता हे कोलिनर्जिक ड्रग कसे आहेत, एक जो ग्रुप आहे त्याला आपण डायरेक्टली ऍक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग म्हणतो, आणि दुसरे जे आहे इनडायरेक्टली ऍक्टिंग, म्हणजे डायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग आणि इनडायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग. तर कोलिनर्जिक ड्रगलाच आपण पॅरा पॅथोमायमेटिक ड्रग असंही म्हणतोय. बरोबर आहे. यामध्ये दोन प्रकारचे ड्रग आहे. आता बघा, आपल्याला बेसिक गोष्टी तर माहित आहे की पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमचा न्यूरोट्रान्समीटर कोणता आहे, ऍसिटिल कोलिन. तो त्याचं कार्य कसा करतो, मस्कुरेनिक आणि निकोटिनिक रिसेप्टरवर ऍक्ट होऊन. तर आता हे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग मधले काही ड्रग असे आहेत, ओके, ते काय करतात, ते दिल्यानंतर, ओके, ते दिल्यानंतर कोलिनर्जिक रिसेप्टरवर अगोनिस्ट म्हणून कार्य करतात. कोलिनर्जिक रिसेप्टरवर अगोनिस्ट म्हणून कार्य करतात. तर आपल्या बॉडीमध्ये आपल्याला माहिती आहे कोलिनर्जिक रिसेप्टर जे आहे ते मस्कुरेनिक आणि निकोटिनिक टाईपचे आहेत. कोलिनर्जिक रिसेप्टर, आणि आपल्या बॉडीमध्ये ह्या रिसेप्टरवर कोण ऍक्ट होतं, ऍसिटिल कोलिन. परंतु काही ड्रग असे डेव्हलप झालेले आहेत, आपण डेव्हलप केलेले आहेत सायंटिस्टनी, की ते दिल्यानंतर ते ड्रग बॉडीमध्ये जातील आणि ऍसिटिल कोलिन सारखं ते मस्कुरेनिक निकोटिनिक रिसेप्टरवर बाइंड होतील आणि ऍसिटिल कोलिन सारखं ऍक्शन करतील. म्हणजे आपण ती डेफिनेशन पण पाहिलेली की जे ड्रग आपण दिल्यानंतर एंडोजिनस फिजिओलॉजिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सारखे रिसेप्टरवर ऍक्ट होतात, तर त्याला आपण काय म्हणतो, अगोनिस्ट. बरोबर आहे. म्हणजे एक ग्रुप जो आहे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग किंवा कोलिनर्जिक ड्रगचा, तो ग्रुप कशावर ऍक्ट होतो, कोलिनर्जिक रिसेप्टरवर अगोनिस्ट म्हणून. बरोबर आहे. म्हणजे ते ड्रग बॉडीत एंटर झाल्यावर कशावर ऍक्ट होणार आहे, कोलिनर्जिक रिसेप्टरवर. कसे म्हणून, अगोनिस्ट म्हणून. बरोबर आहे. ठीक आहे. तर हा एक ग्रुप आहे. आता दुसरा ग्रुप जो आहे, ओके, ओके, दुसरा ग्रुप म्हणजे आता कोलिनर्जिक अगोनिस्ट हा जो ग्रुप पाहिलेला आहे, हा ग्रुप डायरेक्ट मस्कुरेनिक आणि निकोटिनिक रिसेप्टरवर बाइंड होऊन ऍसिटिल कोलिन सारखं कार्य करणार आहे. बरोबर आहे. ठीक आहे. आता दुसरा म्हणजे याच्यामध्ये हे जे कोलिनर्जिक अगोनिस्टिक ड्रग आहेत हे डायरेक्टली मस्कुरेनिक आणि निकोटिनिक रिसेप्टरवर ऍक्ट होतात. ओके. हे तुम्हाला माहित झालेलं आहे. आता दुसरा जो ग्रुप आहे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक किंवा कोलिनर्जिक ड्रग मधला, तर ते असे ड्रग आहेत ते डायरेक्ट मस्कुरेनिक आणि निकोटिनिक रिसेप्टरवर ऍक्ट होत नाही. ते कसे ऍक्ट होतात, तर आपण पाहिलेलं आहे ऍसिटिल कोलिनच्या मेटाबॉलिझमसाठी कोलिन इस्टरेज एन्झाईम लागतं आणि ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम होऊन ऍसिटेट आणि कोलिन बनतं हायड्रोलायसिस रिॲक्शनने. ओके. ओके. तर काही ड्रग असे आहेत हे डायरेक्टली मस्कुरेनिक आणि निकोटिनिक रिसेप्टरवर ऍक्ट होत नाही. ते पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग कसे ऍक्ट होतात, ते कोलिनर्जिक ड्रग कसे ऍक्ट होतात, तर ते ड्रग कोलिन इस्टरेज एन्झाईमला इनहिबिट करतात. त्यांना आपण अँटी कोलिन इस्टरेज ड्रग असं म्हणतो. कोणत्या एन्झाईमला इनहिबिट करतात, कोलिन इस्टरेज एन्झाईमला इनहिबिट करतात. आणि कोलिन इस्टरेज एन्झाईमला इनहिबिट केल्यामुळं काय होतं, ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम होत नाही, आणि त्यामुळं ऍसिटिल कोलिनची लेवल बॉडीमध्ये वाढते, आणि तो ऍसिटिल कोलिन मग जास्त कशावर ऍक्ट होतो, मस्कुरेनिक आणि निकोटिनिक रिसेप्टरवर. तर यामध्ये ह्या अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रगचा जर विचार केला, जे कोलिनिस्टरेज एन्झाईमला इनहिबिट करून ऍक्ट होतात, ते ड्रग स्वतः जाऊन मस्कुरेनिक निकोटिनिक रिसेप्टरवर ऍक्ट होत नाही. ते ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम इनहिबिट करतात, ऍसिटिल कोलिनची लेवल वाढवतात, आणि ते ऍसिटिल कोलिन मस्कुरेनिक निकोटिनिक रिसेप्टरवर ऍक्ट होतो. तर दोन ग्रुप आपण पाहिलेले, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट आणि अँटी कोलिनिस्टरेज ड्रग हा दुसरा ग्रुप पाहिलाय. तर यामध्ये
डायरेक्टली ऍक्टिंग कोणते असतील आणि इनडायरेक्टली ऍक्टिंग कोणते असतील? डायरेक्टली ऍक्टिंग म्हणजे डायरेक्ट रिसेप्टरवर कोणाची ऍक्शन असेल. इनडायरेक्टली ऍक्टिंग म्हणजे स्वतः ते रिसेप्टरवर ऍक्ट होत नाही. ऍसिटिल कोलिनर्जिक कोलिन हा म्हणजे डायरेक्ट. कोलिनर्जिक कोलिनर्जिक अगोनिस्ट जे असतील त्यांना आपण डायरेक्ट डायरेक्टली ऍक्टिंग सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग असं म्हणतो. आणि आणि सिम्पॅथोलायटिक. कोलिनरी स्ट्रेस नाही ड्रग नाही म्हणजे ते इनडायरेक्ट. हा आणि अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग जे आहे ते इनडायरेक्टली ऍक्टिंग हो. पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग आहे. ते स्वतः जाऊन ऍक्ट होत नाही. तर ते ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम इनहिबिट करतात आणि ऍसिटिल कोलिनची लेवल वाढते, तो जाऊन मस्कुरेनिक निकोटिनिक रिसेप्टरवर ऍक्ट होतो. तर त्यांना आपण इनडायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग म्हणतो. तर डायरेक्ट म्हणजे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रगचे जर डिव्हिजन तुमचं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं असेल की पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग मध्ये दोन डिव्हिजन आहे. पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग मध्ये डायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग आहेत आणि इनडायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग आहे. डायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग डायरेक्ट रिसेप्टरवर ऍक्ट होतात, त्यामुळे त्यांना कोलिनर्जिक अगोनिस्ट असंही म्हणतात. इनडायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग हे ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम इनहिबिट करून ऍक्ट होतात. म्हणजे ते ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम इनहिबिट होतं आणि ते कसं होतं? बाय इनहिबिटिंग विच एन्झाईम? कोलिनिस्टरेज एन्झाईम. आणि ऍसिटिल कोलिनची लेवल वाढते, ते जाऊन मस्कुरेनिक निकोटिनिक रिसेप्टरवर तो ऍसिटिल कोलिन ऍक्ट होतो. त्यांना आपण इनडायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग म्हणतो, कारण ते डायरेक्टली रिसेप्टरवर ऍक्ट होत नाही. तर ते ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम इनहिबिट करतात, ऍसिटिल कोलिनची लेवल वाढते, ऍसिटिल कोलिन जाऊन मस्कुरेनिक निकोटिनिक रिसेप्टरवर ऍक्ट होतो. तर लक्षात आलं पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रगचे दोन डिव्हिजन, पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रगचे दोन टाइप्स लक्षात आले, डायरेक्टली ऍक्टिंग आणि इनडायरेक्टली ऍक्टिंग. ओके, हे पहा डायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग त्यालाच आपण काय म्हणतो? कोलिनर्जिक अगोनिस्ट. आणि इनडायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स त्यांनाच आपण काय म्हणतो? अँटी कोलिनिस्टरेज ड्रग किंवा दुसऱ्या भाषेत कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर. ओके, तर डायरेक्टली ऍक्टिंग ड्रग मस्कुरेनिक आणि निकोटिनिक रिसेप्टरवर अगोनिस्टिक ऍक्शन प्रोड्यूस करतात आणि अँटी कोलिनिस्टरेज ड्रग ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम इनहिबिट करतो बाय इनहिबिटिंग विच एन्झाईम? ऍसिटिल कोलिन एस्टरेज एन्झाईम. लक्षात आलं? लक्षात आलं? ओके, लक्षात आलं इतका पार्ट? यस सर. ओके, आता जे कन्फ्युजन खूप यांचं जे होतं म्हणजे काय होतं की क्वेश्चन एक विचारलेला असतो, आन्सर दुसरं लिहिलं जातं. तर कन्फ्युजन कोणत्या गोष्टीमध्ये होतं हे मी तुमच्याशी आता डिस्कस करत आहे. कन्फ्युजनचा जो पार्ट आहे, ओके, तो कन्फ्युजनचा पार्ट कशात होतो मी तुम्हाला सांगणार आहे. ओके, ह्या दोन ग्रुपमध्ये खूप कन्फ्युजन होतं. पहिला ग्रुप कोणता आहे? अँटी कोलिनिस्टरेज ड्रग. आणि दुसरा ग्रुप काय आहे? अँटी कोलिनर्जिक ड्रग्स. लक्षात आलं? आता अँटी कोलिनिस्टरेज ड्रग्स म्हणजे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक का पॅरासिम्पॅथोलायटिक? अँटी कोलिनिस्टरेज कशात येतील? पॅरासिम्पॅथोलायटिक. पहा, अँटी कोलिनिस्टरेज विचारतो मी, अँटी कोलिनिस्टरेज. अँटी कोलिनिस्टरेज पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक. पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक हा. येणार आहे. अँटी कोलिनर्जिक म्हणजे कोणते असणार आहे? पॅरासिम्पॅथोलायटिक. सिम्पॅथोलायटिक. हा. लायटिक. लायटिक. तर ह्या दोन ग्रुपमध्ये कन्फ्युजन खूप होतं. माहीत तुम्हाला असतं, पण एक्झामच्या वेळेस स्ट्रेसमध्ये काय होतं की अँटी कोलिनिस्टरेज विचारलेले असतील तर काही वेळेस चुकून अँटी कोलिनर्जिक विषयी लिहिलं जातं,
कधी अँटीकोलिनर्जिक विचारले असेल तर त्याच्याऐवजी अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग विषयी लिहिलं जातं. तर दोघांमध्ये कन्फ्युजन झालं नाही पाहिजे, दोन्हीही एकदम ऑपोजिट ग्रुप आहेत. अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग हे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक मध्ये येतं आणि अँटीकोलिनर्जिक आपण पाहिलं होतं सुरुवातीला ते पॅरासिम्पॅथोलायटिकलाच आपण अँटीकोलिनर्जिक ड्रग असं म्हणतो. ओके. तर तुम्हाला ॲट्रोपिन नावाचा पण ड्रग सर ते पॅरासिम्पेथोमायमेटिक ड्रगचेच हे दोन प्रकार आहेत, नाही, ते असं सांगितलं. सिनोनिम्स आहेत त्याचे, सिनोनिम्स. नाही 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 नाही. पॅरासिम्पॅथो इनडायरेक्ट. पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग मध्ये पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग म्हणजे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमवर दोन प्रकारचे ड्रग ऍक्ट होतात, पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक आणि पॅरासिम्पॅथोलायटिक. पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक म्हणजे असे ड्रग जे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम सारखं कार्य करतात, म्हणून त्याला पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक, मायमेटिक म्हणजे च्या सारखं, म्हणजे पण त्यामध्ये सर ते हा. कोलिनेस्टरेज लेवल तिथं इनिबिट केली जाते ना, मग आणि मग कोलिन कोलिनिस्टरेज एन्झाईम इनहिबिट झालं हो तर कशाची हा लेवल वाढेल? ऍसिटिल कोलिन. असेल कोलिन आणि ऍसिटिल कोलिन कशावर ऍक्ट होईल? मस्कुरेनिक आणि मस्कर निकोटीन. निकोटिन. मग ऍक्शन कशासारखी होईल? पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम सारखी ना, हो फक्त ते इनडायरेक्टली ऍक्ट होतील. स्वतः जाऊन मस्कुरेनिक रिसेप्टरवर ऍक्ट नाही होणार काही ड्रग. पॅरासिम्पॅथोमायमी अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग जे आहेत, अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग जे आहेत ते स्वतः जाऊन मस्कुरेनिक निकोटिनिक रिसेप्टरवर ऍक्ट होत नाही. ते कशाची लेवल वाढवतात? ऍसिटिल कोलिनची, बाय इनहिबिटिंग मेटाबोलिझम ऑफ ऍसिटिल कोलिन. म्हणजे अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग दिल्यामुळं बॉडीमध्ये कशाची लेवल वाढेल? हे ड्रग यूज केल्याने कशी? असेल कोलिन ऍसिटिल कोलिन. मग ऍसिटिल कोलिन कशावर ऍक्ट होईल? मस्कुरॅनिक आणि मस्कर निकोटिनिक रिसेप्टर. म्हणजे हे अँटीकोलिनिस्टरेज हे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक झाले की पॅरासिम्पॅथोलायटिक? लाइटिक. लाईट लाइटिक. तुम्ही लाईटिक झालं सर. नाही, तुम्ही पॅरासिम्पॅथोमायमेटिकचा अर्थ काय ते पहा. अँटीकोलिन सेम ऍक्शन. अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग दिल्याने कशाची लेवल वाढलेली आहे? ऍसिटिल कोलिनची. का वाढते? कोलिनिस्टरेज एन्झाईम ऍसिटिल कोलिनच्या मेटाबॉलिझमसाठी लागतो. मग कोलिनिस्टरेज एन्झाईम इनहिबिट झाला, अँटी कोलिन इस्टरेज म्हणजे कोलिन इस्टरेज एन्झाईम ब्लॉक झाला. अँटी कोलिन इस्टरेज म्हणजे कोलिन इस्टरेज इनहिबिटर. मग ते जर एन्झाईम इनहिबिट झालं तर ऍसिटिल कोलिन जो आहे त्याचं मेटाबॉलिझम कोलिन इस्टरेज एन्झाईमने होतं, बरोबर आहे, ऍसिटेट आणि कोलिन मध्ये. तर अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रगलाच कोलिनिस्टरेज इनिबिटर म्हणतात. ते एन्झाईम इनिबिट झालं तर ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम होईल का? नाही होणार. नाही ऍसिटिल कोलिनची लेवल बॉडीतली काय होईल? वाढेल. वाढत आणि हा ऍसिटिल कोलिन कशावर ऍक्ट होईल? मस्कुरॅनिक आणि निकोटिनिक रिसेप्टरवर. आणि ऍसिटिल कोलिनची ऍक्शन मस्कुरॅनिक आणि निकोटिनिक रिसेप्टरवर वाढेल, आणि ती वाढली मग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक इफेक्ट येईल का पॅरासिम्पॅथोलायटिक येईल? मायमेटिक. मायमेटिक येईल. म्हणजे अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग्स म्हणजे पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक, ते ऍसिटिल कोलिनची ऍक्शन वाढवणारे ड्रग येते, बरोबर आहे. आणि याच्या हो विरुद्ध आता अँटीकोलिनर्जिक ड्रग म्हणजे हे असे ड्रग जे कोलिनर्जिक रिसेप्टरला ब्लॉक करतात, म्हणजे अँटागोनिस्ट म्हणून कार्य करतात. आणि मस्कुरॅनिक आणि निकोटिनिक रिसेप्टर ह्या ड्रगने ब्लॉक झाले तर इथं ऍसिटिल कोलिन ऍक्ट होईल का? नाही नाही. म्हणजे ऍसिटिल कोलिनचे ऍक्शन अँटीकोलिनर्जिक ड्रग काय करताय? ब्लॉक. ब्लॉक करताय. आणि त्यामुळं पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक इफेक्ट येईल का पॅरासिम्पॅथोलायटिक इफेक्ट येईल? लाइटिक. लाइटिक. म्हणजे अँटीकोलिनर्जिक ड्रग जे आहे ते पॅरासिम्पॅथोलायटिक आहे, म्हणजे ऍसिटिल कोलिनचे ऍक्शन ते ब्लॉक करणारे आहे. ब्लॉक करतात अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग ऍसिटिल कोलिनचे ऍक्शन वाढवणारे आहेत, त्यामुळे त्यांना पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक मध्ये मॅमेटिक लिहितात. म्हणतात. म्हणजे दोन्ही ग्रुप ऑपोजिट आहे. अँटीकोलिनर्जिक ड्रगचं एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, ऍट्रोपिन. ऐकलंय तुम्ही ऍट्रोपिन? तर हो ऍट्रोपिन हा अँटीकोलिनर्जिक ड्रग आहे, तो ऍसिटिल कोलिनचे ऍक्शन ब्लॉक करतो.
ओके. आणि अँटीकोलिनेस्टरेज मध्ये फायझोस्टिगमिन, निओस्टिगमिन नावाचे ड्रग येतात. निओस्टिगमिन तुम्ही ऐकलं असेल कोब्रा बाईटशी रिलेटेड ट्रीटमेंट मध्ये. तर ते अँटीकोलिनेस्टरेज आहे, ते ऍसिटिल कोलिनचे लेव्हल वाढवणारे ड्रग आहे. तर हे दोन्ही ग्रुप वेगळे आहेत. हे कन्फ्युजन खूप वेळा होतं. अँटीकोलिनेस्टरेज विचारलं तर अँटीकोलिनर्जिक लिहिलं जातं, अँटीकोलिनर्जिक विचारलं तर अँटीकोलिनेस्टरेज लिहिलं जातं. तर ते कन्फ्युजन नाही झालं पाहिजे, हे तुम्हाला मी इथं सांगितलं. कारण जेव्हा दोन्ही ग्रुप कंप्लीट होतील त्यावेळेस तुम्हाला ते ग्रुप क्लिक झाले पाहिजे की अँटीकोलिनिस्टरेज विचारलं याचा अर्थ ते ड्रग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक आहे, म्हणजे ऍसिटिल कोलिनच्या ऍक्शन वाढवणारे ड्रग आहे. मग ऍसिटिल कोलिनच्या ऍक्शन माहित असेल तर ते ऍक्शन तुम्हाला लिहिता येतील. लक्षात आलं? तर हे कन्फ्युजन तुमचं क्लिअर झालंय आता. ठीक आहे. आता जे डायरेक्ट यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे, पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग जे आहे ते दोन ग्रुप मध्ये डिवाइड होतात. डायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग आणि इनडायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग. डायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग म्हणजे असे ड्रग जे कोलिनर्जिक रिसेप्टरवर डायरेक्टली जाऊन ऍक्ट होतात, त्यामुळे त्यांना डायरेक्टली ऍक्टिंग म्हणतात. त्याला कोलिनर्जिक अगोनिस्ट असं म्हणतात, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट. आणि इनडायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग मध्ये कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर म्हणजे अँटी कोलिनिस्टरेज ड्रग येतात, जे कोलिनिस्टरेज एन्झाईम इनहिबिट करून ऍसिटिल कोलिनचे लेवल वाढून ऍसिटिल कोलिनचा ऍक्शन मस्क्युरेनिक निकोटिनिक रिसेप्टरवर करतात. यामध्ये त्या ड्रग डायरेक्टली जाऊन मस्क्युरेनिक निकोटिनिक रिसेप्टरवर बाइंड होत नाही, त्यामुळे त्यांना इनडायरेक्टली ऍक्टिंग असं म्हणतात. तर पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रगचे दोन ग्रुप आहेत. डायरेक्टली ऍक्टिंग ड्रग, डायरेक्टली ऍक्टिंग मध्ये कोलिनर्जिक अगोनिस्ट आहेत, म्हणजे ते जाऊन रिसेप्टरवर बाइंड होतील आणि त्यांची ऍक्शन करतील. तर ते कोणते आहेत? आता यातले खूप ड्रग तुम्हाला माहित नसतील, कारण डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये ते यूज होत नाही, रेअरली यूज होतात. ओके. तर कोलिनर्जिक अगोनिस्ट मध्ये दोन ग्रुप आहेत, कोलिन इस्टर्स आणि अल्कोलाइड्स. ओके. तर कोलिन इस्टर्स मध्ये कोणकोणते ड्रग आहेत? म्हणजे हे असे ड्रग आहे कोलिनर्जिक अगोनिस्ट, तर ते स्वतः जाऊन मस्कुरेनिक आणि निकोटिनिक रिसेप्टरवर बाइंड होईल आणि ऍसिटिल कोलिन सारखं कार्य करतात. ते स्वतः जाऊन कार्य करतात रिसेप्टरवर, म्हणून त्यांना डायरेक्टली ऍक्टिंग म्हणतात. तर कोलिनर्जिक अगोनिस्ट मध्ये कोलिन इस्टर्स आहेत. त्याचं निमोनिक लक्षात ठेवायला ABCM आहे. ऍसिटिल कोलिन, बिथेनिकॉल, कार्बॅकॉल आणि मिथाकोलिन. कोलिन इस्टर्स मध्ये कोणकोणते ड्रग आहे? ऍसिटिल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बॅकॉल, बिथेनिकॉल. लक्षात ठेवायला काय निमोनिक आहे? ABCM. ए म्हणजे ऍसिटिल कोलिन, बी म्हणजे बिथेनिकॉल, सी म्हणजे कार्बॅकॉल आणि एम म्हणजे मिथाकोलिन. आणि दुसरा ग्रुप आहे अल्कोलॉइड्स. जिथं पण अल्कोलॉइड्स वर्ड येतो असे ड्रग्स हे प्लांट सोर्स पासून डिराईव्ह केले असतात, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. तर त्यामध्ये मॅप न्यूमोनिक लक्षात ठेवायचं आहे. मॅप मध्ये मस्कॅरिन, ए म्हणजे ऍरिकोलिन आणि पी म्हणजे पायलोकार्पिन. त्यापैकी कोणता ड्रग तुम्ही ऐकलेला आहे? पायलोकार्पिन ऐकलाय तर कोणताच नाही ऐकला? ग्लुकोमा मध्ये वापरतात पायलोकार्पिक. ना सर? ग्लाउकोमा मध्ये Pilocarpine. वापरतो, पण आता तिसरा किंवा चौथा चॉईस ड्रग आहे. म्हणजे पायलोकार्पिन हा थर्ड किंवा फोर्थ चॉईस ड्रग असं म्हणू शकतो. ओपन अँगल ग्लाउकोमा मध्ये ग्लाउकोमा तो वापरतो आपण, पण ड्रग ऑफ चॉईस नाहीये. 1960च्या आधी तो ड्रग ऑफ चॉईस होता. आणि बाकीचे ऍसिटिल कोलिन तर आता यूज करत नाही, कारण ते हायग्रोस्कोपिक आहे. मिथॅनिकॉल पहिले यूज करत होते सीबीएस रिलेटेड कंडिशन मध्ये, पण आता नाही करत. आणि बिथेनिकॉल, कार्बॅकॉल हे ब्लॅडर रिलेटेड काही कंडिशन्स मध्ये आपण यूज करू शकतो. तर अ, यामध्ये पायलोकार्पिन एक ग्लाउकोमा मध्ये काही वेळेस आपण वापरतो, बाकीचे ड्रग रेअरली यूज होतात. ओके. आता मी दुसरा जो ग्रुप सांगितला इनडायरेक्टली ऍक्टिंग ड्रग, तो कोणता एन्झाईम इनिबिट करतो? कोलिनिस्टरेज एन्झाईम. कोलिनिस्ट्रेस. एन्झाईम इनिबिशनचे टाइप्स लक्षात आहे तुम्हाला? जनरल फार्मॅकोलॉजी. एन्झाईम इनिबिशनचे 3 टाइप आठवत आहे? इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कॉम्पिटेटिव्ह इनहिबिशन, त्याच्यामध्ये कॉम्पिटेटिव्ह इक्विलिब्रियम टाइप आहे, इक्विलिब्रियम, कॉम्पिटेटिव्ह नॉन नॉन इक्विलिब्रियम टाइप आहे.
आणि दुसरा जो आहे तिसरा जो आहे नॉन कॉम्पिटिटिव्ह. यामध्ये कॉम्पिटिटिव्ह इन्हिबिशन मध्ये आपण पाहिलं की जो एंडोजिनस सबस्ट्रेट आणि ड्रग आहे दोघांची बाइंडिंग साईट ही सेम असते एन्झाईमला, त्यांच्यात कॉम्पिटिशन असते म्हणून त्याला कॉम्पिटिटिव्ह इन्हिबिशन म्हणतो. तर कॉम्पिटिटिव्ह इक्विलिब्रियम आणि कॉम्पिटिटिव्ह नॉन इक्विलिब्रियम मध्ये काय फरक आहे आठवतोय तुम्हाला? मेन फरक? बॉन्ड असतं एक व्हेरी गुड. एक रिव्हर्सिबल इरिव्हर्सिबल. आणि येस एक येस reduce होतं. येस येस एक रिव्हर्सिबल आहे, एक इरिव्हर्सिबल आहे. बरोबर. तर एक लक्षात ठेवा, जो जे ड्रग कोलिनिस्टरेज एन्झाईम इनहिबिट करतात हे ड्रग कॉम्पिटिटिव्ह इनहिबिशन नी ऍक्ट होतात. म्हणजे ते ऍसिटिल कोलिन बरोबर कम्पीट करतात कोलिनिस्टरेज एन्झाईमला आणि स्वतः जाऊन बाइंड होतात आणि ऍसिटिल कोलिनची बाइंडिंग प्रिव्हेंट करतात आणि त्यामुळे ऍसिटिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम होत नाही. तर हे कॉम्पिटिटिव्ह इनहिबिशन आहे. मग नेक्स्ट क्वेश्चन तुमच्या माइंड मध्ये आला पाहिजे, कॉम्पिटिटिव्ह इक्विलिब्रियम टाइप इनहिबिशन करतात का कॉम्पिटिटिव्ह नॉन इक्विलिब्रियम टाइप करतात? तर काही ड्रग कॉम्पिटिटिव्ह इक्विलिब्रियम टाइप इनहिबिशन करतात, काही ड्रग कॉम्पिटिटिव्ह नॉन इक्विलिब्रियम टाइप इनहिबिशन करतात. जे कॉम्पिटिटिव्ह इक्विलिब्रियम टाइप इनहिबिशन करतील ते रिव्हर्सिबल असतील का इरिव्हर्सिबल ऍक्शन त्यांची? तर आन्सर आहे रिव्हर्सिबल. आणि कॉम्पिटिटिव्ह नॉन इक्विलिब्रियम मध्ये काय होतं की ड्रग एन्झाईमला कोव्हॅलंट बॉन्डने बाइंड होतो, त्यामुळे तिथून लवकर रिलीज होत नाही, त्यामुळे ते इनहिबिशन कसं होतं? इरिव्हर्सिबल. तर जे कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर आहे ज्याला आपण अँटी कोलिनिस्टरेज ड्रग असं म्हणतो, त्या अँटी कोलिनिस्टरेज ड्रग चे जे टाइप्स आहे, काही ड्रग्स रिव्हर्सिबल इनहिबिटर आहे, काही इरिव्हर्सिबल इनहिबिटर आहेत. तर ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय. पहा बघा, इनडायरेक्टली ऍक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग, त्याच्यात अँटी कोलिनिस्टरेज ड्रग येत आहेत. ते कोलिनिस्टरेज एन्झाईमला इनहिबिट करतात. काही ड्रग एन्झाईमला रिव्हर्सिबली इनहिबिट करतात, काही ड्रग इरिव्हर्सिबली इनहिबिट करतात. दोन्ही इनहिबिशन एक कॉम्पिटिटिव्ह टाईपच आहे. फक्त जे रिव्हर्सिबल आहे ते कॉम्पिटिटिव्ह इक्विलिब्रियम टाईपचं आहे आणि जे इरिव्हर्सिबल ऍक्शन करतात ते कॉम्पिटिटिव्ह नॉन इक्विलिब्रियम टाईपचं आहे. बरोबर आहे, हे आपण पाहिलेलं आहे. आता रिव्हर्सिबल इनहिबिटर मध्ये आता हे क्लासिफिकेशन तुम्हाला आज डिफिकल्ट वाटणार आहे, कारण काही ड्रग्स तुम्हाला नवीन आहेत. परत ते क्लासिफिकेशन मध्ये खूप सारे वर्ड जे आता केमिस्ट्री पार्टशी रिलेटेड आहेत, त्यामुळे थोडं डिफिकल्ट वाटणं साहजिक आहे. परंतु परत परत वाचल्यानंतर ते पाठ होईल. त्याला पर्याय दुसरा नाहीये, पाठांतर हाच पर्याय आहे. तुम्हाला पाठ केल्याशिवाय पर्याय नाही. तर त्यामध्ये रिव्हर्सिबल इनहिबिटर जे आहेत त्यामध्ये दोन ग्रुप आहे, कार्बामेट्स आणि नॉन कार्बामेट्स. ओके, रिव्हर्सिबल इनहिबिटरचे दोन ग्रुप आहे, कार्बामेट्स आणि नॉन कार्बामेट्स. कार्बामेट्स मध्ये फायझोस्टिग्मिन आहे, निओस्टिग्मिन आहे, पायरिडोस्टिग्मिन आहे आणि रिव्हास्टिग्मिन आहे. तर सगळ्यांचं स्पेलिंग स्टिग्मिन एंड होत आहे. फायझोस्टिग्मिन, निओस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन आणि रिव्हास्टिग्मिन. आणि नॉन कार्बामेट्स मध्ये नॉन कार्बामेट्स मध्ये कोणते ड्रग आहेत? इड्रोफोनियम, टॅक्रिन, डोनेपेजिल आणि गॅलांटामाइन. ओके, नॉन कार्बामेट्स मध्ये इड्रोफोनियम, टॅक्रिन, डोनेपेजिल आणि गॅलांटामाइन. आता हे डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये कॉमनली यूज केले जाणारे ड्रग नाहीत, त्यामुळे ते नवीन ड्रग तुम्हाला खूप सारे असतील, त्यामुळे त्यांनी पॅनिक न होतं ते परत परत वाचा. तर नॉन कार्बामेट मध्ये इड्रोफोनियम, टॅक्रिन, डोनिपेजिल आणि गॅलांटामाइन. तर ह्या रिव्हर्सिबल इनहिबिटर पैकी कोणते ड्रग तुमच्या परिचयाचे आहेत? निओस्टिग्मिन. निओस्टिग्मिन. ओके, फायझोस्टिग्मिन काहींनी सांगितलं. तर कुठं यूज पाहिलाय तुम्ही निओस्टिग्मिनचा? स्नेक बाईट मध्ये. स्नेक बाईट. ओके, कोब्रा बाईट मध्ये असेल. हो. Okay. आणि आपलं कोलिनेस्ट्रेज. फायझोस्टिग्मिनचा यूज पाहिलाय कुठं? मायस्थेनिया तर मध्ये. मायस्थेनिया ग्रेव्हिस. मायस्थेनिया ग्रेव्हिस मध्ये फायझोस्टिग्मिन आपण यूज करू शकतो, पण त्यापेक्षा निओस्टिग्मिन चांगला आहे किंवा पायरिडोस्टिग्मिन चांगला आहे, कारण ते फक्त पेरिफेरली ऍक्ट होतात, ब्रेन मध्ये जात नाही. आपल्याला फक्त पेरिफेरल ऍक्शन पाहिजे म्हणून. तर ठीक आहे, बरोबर, मायस्थेनिया ग्रेव्हिस पण बेस्ट ड्रग निओस्टिग्मिन आहे त्याच्यात पण. बरोबर आहे.
फायझोस्टिगमिन आपण धतुरा पॉइझनिंग ऐकलंय तुम्ही, Yes, sir. किंवा बेलाडोना पॉइझनिंग. हम्म. तर धतुरा पॉइझनिंग, बेलाडोना पॉइझनिंग किंवा ॲट्रोपिन पॉइझनिंग तिन्ही सेमच आहेत, बरोबर आहे. तर ॲट्रोपिन पॉइझनिंग असेल किंवा बेलाडोना पॉइझनिंग किंवा धतुरा पॉइझनिंग, ह्यामध्ये ड्रग ऑफ चॉईस हे फायझोस्टिगमिन आहे, बरोबर आहे. तर ठीक आहे, म्हणजे हे दोन ड्रग तुम्ही ऐकलेले आहेत. ओके. रिवास्टिगमिन ऐकलंय? नाही. रिवास्टिगमिन आपण अल्झायमर डिसीज मध्ये यूज करतो. रिवास्टिगमिन, डोनेपेजिल, गॅलॅन्टामाइन हे आपण कोणत्या डिसीज मध्ये यूज करतो? अल्झायमर, मेमरी लॉस, Alzheimer. अल्झायमर हा, डिसीज. शॉर्ट टर्म मेमरी. ओके. तर आता काही म्हणजे त्याचे आता ब्रँड नेम तुम्हाला माहित असतील, त्यामुळे त्यात कोणता ड्रग आहे कधी कधी ते गोष्ट नंतर कळते की याच्यात हा ड्रग आहे. ओके. तर ते आहेत. आणि एक एमसीक्यू तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे की शॉर्टेस्ट ऍक्टिंग अँटीकोलिनेस्टरेज ड्रग तुम्हाला कोणी विचारला तर त्याचं नाव आहे इड्रोफोनियम. इड्रोफोनियम हा शॉर्टेस्ट ऍक्टिंग अँटीकोलिनेस्टरेज ड्रग आहे. ओके. तर हे झाले रिव्हर्सिबल इनिबिटर. आता इरिव्हर्सिबल इनिबिटर्स जे आहेत ते जनरली क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये यूज होत नाही, परंतु ते इन्सेक्टिसाइड्स साठी वापरले, इन्सेक्टिसाइड्स म्हणून काही त्यातले वापरले जातात. आणि Pesticides. पेस्टिसाइड्स, ओके, ॲग्रिकल्चरल फील्डमध्ये आपण ते वापरतो. आणि पॉइझनिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू ह्याचा जास्त यूज केला जातो. सुसाईड पॉइझनिंग मध्ये, सुसाईड पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्यात आला आपण ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइझनिंग असं म्हणतो, जी कॉमनेस्ट पॉइझनिंग आहे इंडियामधली, कारण इझिली अवेलेबल आहे ते पेस्टिसाइड्स. तर ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइझनिंगची ट्रीटमेंट पण आपण या एएनएस मध्ये पाहणार आहोत की ओपीपी पॉइझनिंग कसं ट्रीट केलं पाहिजे. तर इरिव्हर्सिबल इन्हिबिटर मध्ये दोन ग्रुप आहे, कार्बामेट्स आणि ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स. तर थोडक्यात बघा, काही कार्बामेट्स रिव्हर्सिबल इनिबिटर आहेत, काही कार्बामेट इरिव्हर्सिबल इनिबिटर आहे. हे केमिकल स्ट्रक्चरनुसार त्यांचं नाव दिलंय कार्बामेट्स. तर जे कार्बामेट्स इरिव्हर्सिबल इनिबिटर आहे त्यामध्ये कोणते ड्रग आहेत? कार्बॅरिल आणि प्रोपोक्झल. हे तर कार्बॅरिल आणि प्रोपोक्झल दोन्हीही इन्सेक्टिसाइड म्हणून वापरले जातात. आता ब्रॅकेटमध्ये जे नाव दिले ना, त्या इन्सेक्टिसाइडचं जे नाव आहे त्या Baygon spray. बेगॉन, ऐकलंय तुम्ही बेगॉन? Yes, Yes. 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 हो. सेव्हिन. Baygon ते spray. हा बेगॉन स्प्रे. तर त्यात प्रोपोक्झर नावाचं इन्सेक्टिसाइड असतो, सेव्हिन मध्ये कार्बेरिल नावाचा असतो. तसंच काही ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स पण आहेत. ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स मध्ये काही नर्व गॅसेस आहे, काही इन्सेक्टिसाइड्स आहेत. तर यामध्ये डायफ्लोज, इकोथायोफेट, मेलॅथिओन, डायझिनॉन आहेत. त्यात मेलॅथिओन आणि डायझिनॉन हे इन्सेक्टिसाइड आहे. तर टिक 20 नावाचं जे इन्सेक्टिसाइड आहे त्यात डायझिनॉन असतं, डायझिनॉन. आणि हे टॅबून, सारिन, सोमन हे नर्व गॅसेस आहे. तर ते केमिकल वॉरफेअर साठी त्याचा यूज केला जातो. म्हणजे युद्धामध्ये कधी कधी केमिकल्स वापरले जातात ना, तर त्यामध्ये हे नर्व गॅसेस वापरले जातात, टाबून, सारिन, सोमन. तर हे पण ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड्स आहे. तर ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड्स कोणते आहेत ते तुम्हाला माहित पाहिजे: डायफ्लोज, इकोथायोफेट, मेलॅथिओन, डायझिनॉन, टाबून, सारिन, सोमन. तर जी पॉइझनिंग होते, तर ती पॉइझनिंग एक तर ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड्स घेतल्यामुळं होऊ शकते किंवा इरिव्हर्सिबल कार्बामेट्स घेतल्यामुळं पण होऊ शकते. तर त्याची ट्रीटमेंट आपण पाहणार आहोत ऍट द एंड ऑफ दिस टॉपिक. ओके. तर इरिव्हर्सिबल इनिबिटर क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये जनरली त्याचा काही रोल नाही आहे. हे रिव्हर्सिबल इनिबिटर जे आहेत ते जनरली सुसाईड पर्पज साठी वापरले जातात. कधी कधी ऍक्सिडेंटल पॉइझनिंग पण होते, ऍक्सिडेंटली पण एक्सपोजर झाला तरी होऊ शकतं. तर ते इरिव्हर्सिबल इनिबिटर. तर अँटीकोलिनेस्टरेज ड्रग जे आहेत, अँटीकोलिनेस्टरेज ड्रग, ओके, तर त्यामध्ये दोन ग्रुप पडतात: रिव्हर्सिबल इनिबिटर आणि इरिव्हर्सिबल इनिबिटर. तर रिव्हर्सिबल इनिबिटर मध्ये दोन ग्रुप आहे, कार्बामेट आणि नॉन कार्बामेट. कार्बामेट मध्ये फायझोस्टिगमिन, निओस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, रिव्हॉस्टिगमिन. नॉन कार्बामेट मध्ये इड्रोफोनियम, टॅक्रिन, डोनेपेजिल आणि गॅलॅन्टामाइन
इरिव्हर्सिबल इनिबिटर मध्ये दोन ग्रुप आहे, कार्बामेट आणि ऑर्गॅनोफॉस्फेट. कार्बामेट मध्ये प्रोपोक्झल आणि कार्बेरिल आहे. ऑर्गॅनोफॉस्फेट मध्ये डायफ्लोज, इकोथायोफेट, मेलॅथिओन, डायझिनॉन आणि नर्व गॅसेस मध्ये टाबून, सारिन, सोमन हे पण आहेत. हे ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड आहेत, नर्व गॅस म्हणून आपण वापरतो. तर आता हे क्लासिफिकेशन मी तुमच्याशी 2 वेळा डिस्कस केलंय. तर काही ड्रग तुम्हाला परिचयाचे आहेत, खूप सारे नाहीत. त्यामुळे हे क्लासिफिकेशन तुम्हाला करायचं आहे. एक तुम्ही नोटबुक करू शकतात. त्या नोटबुक मध्ये जसं क्लासिफिकेशन होईल तसं आपण पाठ करायचं आणि लिहायचं. आणि जसे जसे सिस्टीम संपतील तसं तसं रिव्हिजन पॉइंट ऑफ व्ह्यू ते नोटबुक तुम्ही परत परत वाचू शकता. कारण याच्यामध्ये ब्लॉक बसायचे चान्सेस जास्त असतात. ब्लॉक म्हणजे आठवत नाही. म्हणजे अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग एक आठवतो, फायझोस्टिकमिन, निओस्टिकमिन, पुढं काय. तर त्यामुळं थोडं क्लासिफिकेशनला आपल्याला जास्त वेळ लागेल पाठ करायला, पण होऊन जाईल. काही प्रॉब्लेम नाहीये. हळूहळू तुम्हाला त्याचं प्रत्येकीचे 2-2 एक्झाम्पल आले तरी चालतील ना सर? चालतं. पासिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय एवढं म्हणजे सगळेच आले पाहिजे असं काही नाही. फक्त तुमचं अँटीकोलिनिस्टरेज विचारले तर हेच आले पाहिजे. याच्यात ॲट्रोपिन लिहिलं तर मार्क्स नाही पडणार. ॲट्रोपिन हो. अँटीकोलिनर्जिक आहे, तर ग्रुप नाही चुकला पाहिजे. एक्झाम मध्ये कोणीही एक्सपेक्ट करत नाही. सपोज एखाद्या ग्रुपमध्ये 10 एक्झाम्पल आहे तर 10च्या 10 आले पाहिजे असं नाही. तुम्ही 3 लिहा, ग्रुप मिस झाला पाहिजे. ग्रुप जेवढे आहे तेवढे लिहायचं ट्राय करायचं. पण एखाद्या ग्रुपमध्ये 10 एक्झाम्पल आहे, सपोज आता बीटा ब्लॉकरचे एक्झाम्पल एवढे आहेत, बरोबर आहे. मग त्यातले काही ड्रग लक्षात राहतील, काही नाही राहणार. पण ऍटलिस्ट प्रत्येक याच्यातले एक एक दोन दोन एक्झाम्पल लक्षात ठेवले मोर दॅन इनफ आहे. असं काही नाही की सगळेच लक्षात राहिले पाहिजे, ते कोणाच्याच लक्षात राहणार नाही. फक्त कसं आहे, क्लासिफिकेशन तुम्ही लिहिलं तर प्रेझेंटेशन चांगलं येतं. जितकं जास्त लिहिता तेवढं आहे. याच्यामध्ये पाठांतर हा, ज्याचं पाठांतर चांगलं आहे त्याला लक्षात राहायला ठीक आहे. आता त्यासाठी रिव्हिजन महत्वाचे. आज तुम्हाला ते अवघड वाटेल, पण अजून तुम्ही 4-5 वेळा वाचलं तर तेच तुम्हाला इझी जाईल. तर के.डी. त्रिपाठीचं क्लासिफिकेशनचं एक बुक पण भेटतं. ते पण तुम्ही परचेस करू शकता ऑनलाईन. क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू, समजा ओपीडी तुम्हाला वेळ भेटला तर जस्ट ओपन करायचं, हे क्लासिफिकेशन आहे. क्लासिफिकेशन वाचायचं, मग त्याचे युजेस काय असतील, जर तुमचा टॉपिक कव्हर झाला ते क्लिक करायचा प्रयत्न करायचा की हा आठवत आहे का. मग त्याच्यावरून युजेस लक्षात राहतील. लक्षात आलं तर युजेस पॉइंट ऑफ व्ह्यू लॉंग क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला डिटेलमध्ये तुम्हाला मेन्शन करणं गरजेचं असतं. तर क्लासिफिकेशनचं पॅनिक न होता 2-2 एक्झाम्पल लक्षात ठेवले तरी चालतात. प्रॉब्लेम कधी येतो, ज्यावेळेस आता खूप इझी वाटतं, ज्यावेळेस सगळ्या सिस्टीम एकत्र येतात. तुम्हाला एकच पेपर आहे, असं नाही की 2 दिवस पेपर आहे वेगवेगळे, अर्ध्या सिस्टीम एका पेपरला, अर्ध्या दुसऱ्या. तर एका दिवसात तुम्हाला पूर्ण फार्मेकोलॉजी वाचायचं आहे. त्याच्यामुळं शेवटी तुम्ही वाचल्यानंतर तुमचे रिव्हिजन जितके जास्त असेल क्लासिफिकेशनला, तेवढं तुम्हाला क्लिक जास्त होणार आहे. रिव्हिजन कमी असेल, क्लासिफिकेशन आता युनिव्हर्सिटी एक्झाम पर्यंत फक्त 1 ते 2 वेळाच वाचून झाले असतील, तर तुमच्या लक्षात राहणार नाही. तिथं ब्लॉक बसेल, आणि तो ब्लॉक बसला की मग पुढच्या अँसरला पण ब्लॉक बसतो. त्यामुळं क्लासिफिकेशन पहिल्यापासून करा. तेवढी एक म्हणजे तुम्हाला सजेशन आहे. ओके. काही जण शेवटच्या महिन्यात क्लासिफिकेशन, पूर्ण फार्मेका शेवटच्या महिन्यात चालू करतात, त्यावेळेस त्यांना मग क्लासिफिकेशन आठवतच नाही. मग काहीतरी अटेम्प्ट करायचं म्हणून केलं जातं. बरोबर आहे. कन्फ्युजन खूप होतं. तर होईल तुमचं, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, ठीक. तर क्लासिफिकेशन पर्यंतचा पार्ट आपण डिस्कस केलेला आहे. ओके, आता फार्मेकोलॉजिकल ऍक्शन्स आपण पाहणार आहोत ऍसिटिल कोलिनच्या. ओके, उद्याच्या लेक्चरला आपण पाहूया. स्टेप बाय स्टेप आपण जाऊया, एखादा लेक्चर जास्त लागेल. आता तुम्हाला ऍसिटिल कोलिनचे ऍक्शन तुम्ही क्लिअर करा. मी रेकॉर्डिंग कालचं पाठवलं नाही, आज वेळ भेटल्यानं नाही मला. तर मी ते उद्या दोन्ही रेकॉर्डिंग पाठवतो, आजचे उद्याचे. आणि आधीचे लेक्चर जे पाठवलेले मी, ते पण तुम्ही पाहू शकतात. त्यात पण सेमच आहे. बरोबर आहे. तर तुम्हाला ऍसिटिल कोलिनचं बेसिक गोष्टी क्लिअर झाल्या. तर फार्मेकोलॉजिकल ऍक्शन, आता कोलिनर्जिक अगोनिस्टच्या आपण पाहणार आहोत. त्यात ऍसिटिल कोलिन नावाचा ड्रग पण आहे. त्यामुळे ऍसिटिल कोलिन ॲज अ प्रोटोटाइप म्हणून बुक्समध्ये मेन्शन केलेला आहे. तर आपण कोलिनर्जिक अगोनिस्टच्या पहिल्या ऍक्शन्स पाहणार, नंतर अँटी कोलिनिस्टरेज ड्रगच्या पण ऍक्शन्स पाहणार. 80-90% ऍक्शन सेमच राहणार आहेत. फक्त मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन वेगळी आहे. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट
सेमच असतील जवळजवळ. ते आपण पाहणार आहोत. तर उद्याच्या लेक्चरला ते पाहणार आहोत. ओके. तर उद्या आपण 10:15ला घेऊया. आपण 10:15लाच घ्यायला ना, 10ला घेऊ शकतो. 10ला घ्या सर. ओके. 10:15लाच घ्या सर, ओपीडी असते. ठीक आहे. आवाजाला घ्या. नाही